नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर मास 8 तारिख शनिवार स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को आज भिडियोटी आपंप बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जीवा आज दिनकर किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर आड़क। आज प्रथम खबर दर्शकों मन मोहुची ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा। दर्शकों मन मोहुची कटकर बालीयात्रा आलोकमाल गछगुड़ी को सुसज्जित कर पूरा मेला को विभिन्न रंगर लाइट सजा जाइछि। जनसामगम भर्ती यही मेला दूर दूरांतर आसी बुली जाउछंती लोक माने। बालीयात्रा रे ड्रागन डंगा दोली भली विभिन्न भिन्न दोली पड़ी जोटी पिला ठारू बड़ समस्ते मन भरी दोली खेली पारिबे। बहुत सिनेरी जलपरी सोलार सिस्टम को सब 3D रे देखि खुशी होउछंती उपभोगकारी। यह छड़ा रोबोटिक एनिमल वाल्डर स्टॉल पड़ी जहाँकि प्रथमे पंजाब रे स्टॉल पड़ता तापर एबे कटक रे पड़ी। एही मेला रे रोबोटिक पशु मानक देखिबाकू मिलिबो। बाघ सिंह विभिन्न वन्यजंतु मानकू डायनासोर मानक मध्य देखि पारिबे। एहाकू संपूर्ण 3D भली सेटिंग करा जायछि। रोबोटिक पशु माने रिमोट कंट्रोल द्वारा घूरिबा सह साउंड मध्य करिवे आ दर्शक माने जंगलर अनुभूति पाई पारिबे। एथिसह मेला रे विभिन्न ओडिया अस्मितार चित्र भागवत टुंगी मध्य करा जायछि। लोप पाई जाउथिबा केतेक जिनिसकू एठारे मने पकाइबे उपभोगकारी। छोट पिलांक पाई बही सहित वर्णबोध माला प्रमुख गेट को सजा जायछि जेउठारे भ्रमणकारी माने सेल्फी नहीं मजा नेउछंती। केतेक एतिकी नुहे विभिन्न खाइबा स्टल मध्य पड़ी। मीना बजार एवं विभिन्न खेलना स्टल पड़ी। बालीयात्रा आग को आसिले कारीगर मानक हाथ को फुर्सत मिल न थाए। काम लगी पड़ी था कारीगर माने। सजा जाइथिबा उपकरण सबुरे बहु परिश्रम करथांती कारीगर माने। कटक भली अन्य जगार मध्य बालीयात्रा आरंभ होइछि। पारादीप केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एवं भुवनेश्वर रे कुआखाई नदी निकट में मध्य बालीयात्रा हेउछि। हेले कटकर बालीयात्रा सबुठारु नियारा बोली कहा जाए। परवर्ती खबर आसूची बड़ लघुचाप 14 और 19 तारिख में होबार संभावना रही। आसूची डबल लघुचाप गोटे लो प्रेशर 14 तारिख में अन्यटी 19 तारिख में होबार संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। बात्या मोन्था प्रभाव में वर्तमान पूर्व केन्द्रीय एवं सतर संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। 12 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में पहुँचब। सेपटे टाइफोन कालामाएगी जार फिलिपिन रे प्रभावित करिब तार अवशिष्टांश बंगोपसागर में अंडमान सागर अंचल को अग्रसर हेबो। एही दुई घूर्णिबलय 12 तारिख में दक्षिण पूर्व एवं सत संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में लीन हेबो। जहाँ प्रभाव में 14 तारिख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। तेबे लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा हेबो कि नहीं ताहा जଣା पड़ी नाही। अन्यपटे 19 तारिख आड़कू आउ एक लघुचापर संभावना रही। घूर्णिबलय प्रभाव में दक्षिण अंडमान रे लो प्रेशर नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे एही लघुचाप उपर नजर रही। सेपटे राज्य को फेरुछि शीत। 14 तारिख रु 20 तारिख मध्य राज्य में शीतर लहरी अनुभूति हेबो। परवर्ती खबर एही तारिख रु लागू हेबो 8th पे कमिशन। आसिला बड़ अपडेट। केंद्र सरकारंकर 8म केंद्रीय वेतन कमिशन गठन को आनुष्ठानिक भाव में ग्रहण करिसेंती। नवेम्बर 3 तारिख में अर्थ मंत्रालय यार कार्यकाल एवं सदस्यंकर नाम उल्लेख करी एक गेजेट विज्ञप्ति जारी करथिला। एही पदक्षेप सरकारी कर्मचारी मानकर एवं पेंशन भोगीबानक दरमा एवं भत्ता परिवर्तन पाई आशा सृष्टि करिछि। तथापि 18 मासर सुपारिश पर वर्धित दरमा केबे मिलिब ताहा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई 8म वेतन कमिशन अध्यक्ष हेबे। पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्ति करा जायछि एवं प्रोफेसर फुलक घोष को एक अंशकालीन सदस्य भाव में नियुक्ति करा जायछि। कमिशनर दायित्व एबे आगामी 18 मास मध्य यार सुपारिश प्रस्तुत करिबा। यार अर्थ हेउछि कर्मचारी नूतन दरमा 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी होई पारिबो। किंतु समग्र प्रक्रिया रे किछि धार्य आवश्यक हेबो। जदि आमे पूर्व धार्य विचार करिबा तेबे शेष थर पाई कमिशनर सुपारिश प्रस्तुत एवं कार्यकारी हेबा पाई प्राय 18 मास समय लागिथिला। यार अर्थ हेउछि जे 2026 रे नूतन दरमा एवं भत्ता कार्यकारी हेबा पर मध्य कर्मचारी पॉकेट रे संपूर्ण भाव में पहुँचिया पाई समय लागिबो। परवर्ती खबर ओडिशा साइबर सुरक्षा अभियान बाणापुर रे सचेतनता कार्यक्रम आयोजन। ओडिशा साइबर सुरक्षा अभियान 2025 अंतर्गत आज बाणापुर रे एक जोरदार सचेतनता कार्यक्रम आयोजित होइतिला। जार उद्देश्य हेउछि छात्र छात्री और साधारण जनता मध्य सुरक्षित डिजिटल अभ्यास विकास करने। दिनटी आरंभ है बाणापुर सरकारी विद्यालय रे आयोजित विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम सहित जो सरकारी गर्ल्स हाईस्कल और सेंट जाभियर हाईस्कल अंशग्रहण करते। छात्र छात्री साइबर सुरक्षा उपर आलोचना, सुरक्षित इंटरनेट व्यवहार उपर डेमो और जनइबा सामग्री बंटन सहित एक शपथ अनुष्ठान है।
ଏହାପରେ ବାଣପୁର ବଜାର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଭରା ସାଇବର ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ନେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପତ୍ରିକା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସାଇବର ରଥ ଓ ଗର୍ଜନାମୟ ଆମଗନ, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନତା ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା? କାରଣ କହିଲେ ଗଡ଼କରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ 84ତମ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ବଢ଼ୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୈନିକ 420 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ 66% 18ରୁ 36 ବର୍ଷ ବୟସର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ରୋଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ତ୍ରୁଟି ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଡିପିଆର୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇ କୌଣସି ସୁଧାର କରିନଥାଉ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଗଡ଼କରୀଜୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଖତ ଖାଉଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଗଲାଣି ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜିଆସୌର ଅଞ୍ଚଳ ଆବାଡାସାରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ରହିବା, ପଢ଼ିବା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ରହଣି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଏହି ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 2019 ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ କୋଠାଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କୋଠାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୋଠାଟି ଖୋଲାମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ କୋଠରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ଓ ସୋଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍କୁଲ କୋଠା ଭିତରେ ଲତା ବୁଦା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କିଛି ଲୋକ କପା ଚାଷ ବି କଲେଣି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେଣି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଏପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ଡିଂଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଥିବା ଏହି କୋଠାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଖୋଲିବ, ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଦିଗରେ ଭାରତ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କ, କାବୁଲରେ ଖୋଲିବ ହିନ୍ଦୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ ହିନ୍ଦୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ତାଲିମ ଦେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲଭୀ ଅଲାଉଦ୍ଦିନ ଓମାରୀ କାବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାରଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଲିବାନ ନେତା ଆମିର ଖାନ ମୁକ୍ତାକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାବୁଲରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ମିଶନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ କରଣ ଯାଦବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଆଫଗାନ ହିନ୍ଦୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବୀନ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବେ। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11ଟାରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଶୋର ଡାଗାସ ଛକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ ଛକ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଛକ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଛକ ଓ ଏକତା ଛକରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଦିନ 3ଟାରେ ନୂଆପଡ଼ାର
ପାରକୋଡ଼ରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣସେବାୟତ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଣସେବାୟତ ଆଦି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେବକ ବେଶରେ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ନୀତି ପରେ ଗୃହଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭଗୃହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଅଟକ ଅଣସେବାୟତ ଜଣକ ଯାଜପୁରର ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆପାରି ନଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା। ଆଜି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚଷମାଯୁକ୍ତ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଜଗମୋହନ ପାଖରେ ଧରିଥିଲା ଜେଟିପି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରତ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ ପ୍ରକୋପ, 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ପାରଦ ଏବଂ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଉତ୍ତରା ବାୟୁ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1.5 ଓ 1 ଡିଗ୍ରୀ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲା ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଶୁଣାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାନବାହନ ନିଗମ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଜରୁରୀତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ, ଏନ୍ସିଆରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି କାରଣ କୋର୍ଟ ଅବଗତ ରହିବେ। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ କମିଶନ ଏବଂ ସିପିସିକୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନାକୁ 17ଟି ରାଇଫଲ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମାଓବାଦୀମାନେ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଡିଆର୍ଜି ଯବାନମାନେ ଅପରେସନ କରି ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାଓ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୁକମା ଏସ୍ପି କିରଣ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକେଟ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅବକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରବାର ଥମିବାରେ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏହି ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପାନ କରି କମ୍ ବୟସରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏହି କାରବାରକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ସାଧିଛି। ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରେ ରୋଡ୍ ସହରରେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସାପଗାଡ଼ିଆ ଠାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁର ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜୁ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କଠାରୁ 70 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 186/2025ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହିତ ଚଢ଼ାଉକୁ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2029 ସୁଦ୍ଧା 1000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ। 2014 ପରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି। 11 ବର୍ଷରେ 60% ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ ଭିଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶର ସଡ଼କ ପଥ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ
ଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 2029 ସୁଦ୍ଧା 1000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପୋର୍ଟ, ରାସ୍ତା ଓ ରେଳପଥର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 2014-24 ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ପଥର ବିକାଶ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଲେ ଆମ ଭିଜନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।